देखो मैडम कई साल हो गए साडे बजुर्गों को संघर्ष करते हुए बट बड़ी दुख वाली गल है कि साडी थर्ड जनरेशन है जिहड़ी अगे आ गई है। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन साहब वालों 1 करोड़ रुपया पास किया गया। सानू खुशी है क्योंकि 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ आप ही मकान खाली कराया किराएदारां तो। उस तो बाद 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ हाई कोर्ट फाइट करके इत्थे पैसे लवाए, जिहड़ा भी 8-10 लाख रुपया लग्या वो उही लग्या। उस तो बाद कुछ नहीं। सानू ये महसूस होता है कि इन्हां दोनों ने शहादत जिहड़ी दित्ती है वो इक्को चीज़ लिए दित्ती है, तो वितकरा क्यों इन्हां नाल सुतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? क्यों ये थापर बरादरी तो है, एक हिंदू है। उत्थे वोट बैंक की राजनीति सरकारां आप कर रही हैं। ये सरकारां ही इन्हों डिवाइड कर रही हैं कि वो भगत सिंह है, उन्होंने पिछे सिंह लगता है, इस करके वोट बैंक की राजनीति उत्थे पैसे ज़्यादा, इत्थे की है, इत्थे 2 रुपये नहीं आए। कोई मुद्दा है चाहे वो हिंदू धर्म नाल रिलेटेड है, कुछ भी है, वो सानू संघर्ष करना ही पैंदा। साडे कोल कागज़ ही आते हैं, एक्शन का टाइम नहीं होंदा। हुण 1 साल हो जाना एक्विजिशन नूं, जिहड़ा इत्थों रस्ता निकलना 1 साल जनवरी दे विच 1 साल हो जाएगा पूरा। उन्होंने एक्वायर करने लई 40-50 गज की जगह उन्होंने एक्वायर करने भी सानू संघर्ष करना पै रहा है। अंदर जिहड़ी है छेड़छाड़ ना डिप्टी कमिश्नर कर सकते हैं, ना कॉरपोरेशन कर सकते, ना असी कर सकते हैं। असी हाई कोर्ट वालों एसोसीएट जरूर है, मगर आर्किओलॉजी का एक है, एक किला है लुधियाने ते एक ये है, दोनों ही हिस्टोरिकल प्लेस ने। साडे वालों एक मंग की जाती सी लाला लाजपत राय जगराओं दे विच, उत्थे साडी आवाज़ चक्कन तो बाद ही डीसी साहब आप गए है और आर्किओलॉजी नाल टाइप किया 5 लाख के नाल, उन्हां दा रख रखाव हो रहा है। इत्थे क्यों नहीं, इत्थे क्यों नहीं? साडा इक्को सरकार तो सवाल है, इत्थे क्यों नहीं? देखो मैडम, चन्नी साहब नूं कुछ दिन ही होए है मुख्यमंत्री पंजाब बने, वो 2 बार लुधियाने आ चुके हैं। क्या उन्होंने अपने MLA या उन्होंने मंत्रियों ने किसी ने दसिया कि सुखदेव जी इत्थे जन्म लिता, उन्होंने उन्होंने कर्म भूमि है लुधियाना शहर? पहले तो साडी लोकल लीडरशिप नूं चाहिए कि उन्होंने दसो, क्योंकि उही उन्होंने रूट प्लान करते हैं। सानू तो उत्ते बड़ा गुस्सा है कि क्या वो 2 बार लुधियाने आए, उन्होंने बाहर गड्डियां दे विचों उतर के स्टेज पर चढ़ के भाषण देता, इत्थे गलियां नूं आउण उन्होंने पैर दुखते हैं। असी गड्डी भेज देने, असी एक्टिवा भेज देने, असी रिक्शा भेज देने, आओ तो सही इत्थे मत्था तो टेको, आके हालात तो देखो इत्थे की ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੀਐਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਧਰ ਵੀ? ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ MLA ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਪਰਨਾਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਾਲੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਲੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਆ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਥਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ, ਦੇਖਣ ਆ ਕੇ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਥਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ, ਦੇਖਣ ਆ ਕੇ। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो द सिटी हैडलाइनस ते मैं हाँ तुहाडे नाल कल्पना मौर्या। देश नूं आज़ादी दिवाउण दे लई 3 नौजवानों का बहुत वड्डा योगदान रहा। जी हाँ, हर कोई जानता है वो 3 जिहड़े नाम ने हर किसी की जुबान ते ने कि शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव थापर, शहीद राजगुरू वल्लों किस तरीके नाल देश नूं आज़ाद करवाउण दे लई उन्होंने अपनी जान जिहड़ी सी वो वार दित्ती सी। हसदे हसदे जिहड़ा है फांसी दे फंदे नूं उन्होंने चुम लिया सी ते देश दे लई जिहड़ा है कुर्बान हो गए सी। हर किसी नूं उन्हां दी कुर्बानी बारे पता है, उन्हां दी शहादत बारे पता है।
ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨੌਕਰਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਟ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਉਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਤੇਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਥਾਪਰ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੂੰਗਾ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਊਂਸ 1 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ DC ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, DC ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਣਾ 1 ਸਾਲ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 40-50 ਗਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ DC ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗਏ ਹੈ, ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ, ਉਹ 2 ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। क्या उन्होंने अपने MLA या उन्होंने मंत्रियों ने किसी ने दसिया कि सुखदेव जी इत्थे जन्म लिता, उन्होंने उन्होंने कर्म भूमि है लुधियाना शहर? पहले तो साडी लोकल लीडरशिप नूं चाहिए कि उन्होंने दसो, क्योंकि उही उन्हों दा रूट प्लान करते। सानूं तां उत्ते बड़ा गुस्सा है कि क्या वो 2 बार लुधियाने आए, उन्होंने बाहर गड्डियां दे विचों उतर के स्टेज ते चढ़ के भाषण दिता, इत्थे गलियां नूं आउण नूं उन्हां दे पैर दुखदे आ। सानू जवाब देन, असी गड्डी भेज देने, असी एक्टिवा भेज देने, असी रिक्शा भेज देने, आओ तो सही इत्थे मत्था तो टेको, आके हालात तो देखो इत्थे की ने। कि असी लड़ाई लड़ते रहांगे? 5 साल सरकार दे सीगे, 2018 तो प्रोसैस शुरू होंदा है, सरकार दा महीना 1.5 महीना रह गया। तुसी जिहड़े कागज़ कीते उन्हां नूं एक्शन तां करो, कंप्लीट तां करो काम। साडे नाल क्यों वितकरा हो रहा है? सानू जवाब दिता जावे। बिल्कुल सर, हले तुहाडे वल्लों भी ये गल कही जा रही सी कि किते ना किते शहीद सुखदेव थापर हो सकता है हिंदू ने, इस करके वितकरा किया जा रहा है, तमाम चीज़ां ने। सर की लगता है कई पासे जद हले क्योंकि इलैक्शन नज़दीक ने उत्थे वक्-वक् तरीके नाल जिहड़ी डिमांड ये रखी जा रही सी कई लोगों वल्लों कि हिंदू सीएम चाहिए, तो तुहानूं भी इदां लगदा कि हिंदू सीएम आ जाएगा तो हो सकता है ध्यान दिता जाए इधर भी? मैं मैडम इक्को ही गल कहूँगा, साडे तां MLA भी इत्थे दे हिंदू ने, साडे तां मंत्री जी जिहड़े कि आशू जी वो भी हिंदू ने, बट उन्हां दे वैस दे विच बहुत वधिया काम कर रहे हैं। जे मंत्री ने ये जगह भी उन्हां दे अंडर आंदी है, मैं उन्हां नूं बेनती करूँगा तुहाडे चैनल राहीं सर इत्थे आओ, हाल देखो। जे तुहाडे कोल महीना 40 दिन हैगा, असीं कहने अगे तुसीं भी MLA दोबारा बनो,
ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣੋ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਂਕਲਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਥੜਾ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟਰਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੜਾ ਸਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਪਰਨਾਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਾਲੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਾਵ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਲੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਧਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਗੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਤਰਿਕ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਥਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇਖਣ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਹਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਸਕਣ, ਇੱਥੇ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਕਰਾ ਮਹੱਲਾ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਨੌਜਵਾਨ, ਜੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ,
ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਗਰ ਗਾਗੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਮੌਰਿਆ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ।